सरकार अगर मंगां मसलियां ते गौर कर ले, अगर सरकार ते किसानां 'च कोई मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिहड़ियां मंगां सरकार कर रही है, दूजे पासे किसान कर रहे हैं, उहदे ते एक सहमति बना के कोई मसले का हल कढ़ना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन ना हरियाणा के हित च, ना देश हित च, ना किसानों के हित च, ना सरकारों के हित च। यादविंदर जी, जिस तरह का अंदोलन अज हरियाणा के देखने को मिला, इसका हरियाणा की सियासत पर की असर पै सकता? हरियाणा स्टेट सिक्योरिटी होवे, लोग शांति ना रहन, लोगों के कोई मंगा मसले ने उन्होंने स्टेट हल करे। कली चोणां दी नहीं आ, ये देश च कला चोणां नाल नहीं चलता। चोणां तो बिना भी इत्थे करोड़ां लोग रहिंदे ने। अंदोलन होया, हाईवे दे नाल जिन्नी जाट बैल्ट सी उहदे च बीजेपी बुरी तरह हारी, सारियां सीटां बीजेपी बुरी तरह हार गई। जिहड़ी उत्थे जदों वाटर कैनन चले, अथरू गैस के गोले छड्डे गए, असीं मौके ते मौजूद सी। किसान किसी चॉइस नाल दिल्ली नहीं बैठे। जिस दिन पहले दिन भी गया, उस दिन भी पूछा सी, उन्होंने कहा से असीं राशन लैके गए 6-6 महीनों का, पर असीं कोई चाह नाल नहीं जा रहे। गिरफ्तारियां नाल मसले हल नहीं होणगे, फोर्सां लाउण नाल मसले हल नहीं होणगे, अथरू गैसां नाल मसले हल नहीं होणगे। सरकार ने कदे टॉक नहीं छड्डी। एक टॉक हुंदी है टेबल के उत्ते, एक टॉक हुंदी है टेबल तो बिना। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सब तो वड्डी अदालत आ। सुप्रीम कोर्ट 'च एक केस आ, सुप्रीम कोर्ट अपने गौर नाल देख के इस मसले का हल कढे। करनाल च किसानां दे अंदोलन ने कई सवाल खड़े किए ने। हुणे किसानी अंदोलन किधर नूं जाएगा, इस ही गल नूं डीकोड करांगे राजनीति डीकोड च यादविंदर सिंह दे नाल। यादविंदर जी, ये जिहड़ी सारी सिचुएशन बनी हुई है, किधर नूं जाएगी ये सिचुएशन, ते सरकार नूं की करना चाहिए? देखो, सरकार नूं हमेशा सिचुएशन नूं कंट्रोल करना सरकार दा काम है। किसानां दा हक सी प्रोटेस्ट करना। खुद मनोहर लाल खट्टर कह रहे ने, CM हरियाणा, कि प्रोटेस्ट करना किसानां दा हक है, और प्रोटेस्ट होया, शांतमई रहा प्रोटेस्ट, वधिया गल है। पर सरकार अगर मंगां मसलियां ते गौर कर ले, अगर सरकार ते किसानां 'च कोई मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिहड़ियां मंगां सरकार कर रही है, दूजे पासे किसान कर रहे हैं, उहदे ते एक सहमति बना के कोई मसले का हल कढ़ना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन ना हरियाणा के हित च, ना देश हित च, ना किसानों के हित च, ना सरकारों के हित च, ना ही साडे समाज के हित च। इस करके चाहिदा है सरकार नूं कि सरकार मसलियां दा हल करे। बहुत लंबा समा हो गया किसान अंदोलन चलदे नूं, इहदा कोई मेन मसले का हल भी निकलना चाहिए। जो मेन मसले का हल निकलेगा उदों ही गल अगे वधेगी। तो विचलियां चीज़ां ने, कदे हरियाणे च हो गया, कदे उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर हो गया, कदे कुछ हो गया, ये तो बाद दीयां गल्लां ने। पर मोटी गल है, जो तक बिलों का मसला हल नहीं हुंदा, सिचुएशन इस तरह रहेगी। और एक डेडलॉक बनया होया, ना गलबात हो रही है सेंटर लैवल ते किसानां दे नाल, ना इस तरह दीयां घटनावां फिर वापरदियां ने। जदों ये घटना कोई हवा चों पैदा नहीं हुई, ये घटना उस दा रिएक्शन आ। यानी जदों किसान आए, फिर लाठी चार्ज किया गया, फिर घेर घेर कुट्टे गए, उहदे विरोध 'च किसानां 'च गुस्सा आ गया। तो गुस्सा इस तरह का डीरेल करना चाहिए। सरकारां नूं इंगेज करना चाहिए। जिहड़ी भी सरकार होवे, खट्टर सरकार नूं किसानां नाल इंगेज करके मसले का हल कढ़ना चाहिए। ना कि ये 3-3 घंटे मीटिंगां चलन, उह चों कोई मसले का हल ना निकले। आपां सिचुएशन देखिया अज किस तरह किसान सड़कों पर आए, उन्हां 'च गुस्सा हैगा, उन्हां दा गुस्सा जायज़ है एक हद तक। पर किसान मोर्चे ने बार बार कहा किसी ने वायलेंस नहीं करना, किसी ने गड़बड़ नहीं करनी। गड़बड़ करोगे तो किसान अंदोलन की बदनामी होएगी। इस करके चाहिए यह शांतमई तरीके नाल किसान प्रोटेस्ट करन, दूजे पासे सरकार मसले का हल कढ़े। जे सरकार मसले का हल कढ़ेगी तो सिचुएशन आपे फिजल आउट होएगी, शांत होएगी। और वड्डा मसला जिहड़ा किसानां दा बिलां वाला मसला, जिहदे च सहमति बनदियां कई बार गड़बड़ होई हैगी। सानूं पता लग्या सेंटर लैवल ते कई बार सरकार ने सोचा मसले का हल कढ़ीए, तो मसले का हल निकलना चाहिए, तो मसला खत्म होना चाहिए। चोणां भी नेड़े आ रही, पंजाब यूपी च भी नेड़े आ रही ने। मोदी सरकार नूं चाहिए मसले का हल कढ़े, ताकि इस तरह की सिचुएशन ना बने। यादविंदर जी, जिस तरह का अंदोलन अज हरियाणा दे विच देखण नूं मिलिया, इहदा हरियाणा की सियासत ते की असर पै सकदा? हरियाणा की सियासत होवे, देश की होवे, पंजाब की होवे, देखो सियासत नाल वड्डी चीज़ ये हैगी कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सब तो पहली गल तो यह होंदी है कि स्टेट सिक्योरिटी होवे, लोग शांति ना रहन, लोगों के कोई मंगा मसले ने उन्होंने स्टेट हल करे, उन्होंने सरकारां हल करन। किसानां दे मंगा मसले ने सरकारां नूं हल करना चाहिए। इस करके ये नहीं हैगा कि जो सरकार बार बार ये कह रही है कि ये आ वो आ, वख-वख बहानेबाजी की जा रही है। गल कली चोणां दी नहीं है। ये देश च कला चोणां नाल नहीं चलता। चोणां तो बिना भी इत्थे करोड़ां लोग रहिंदे ने, उन्हां दा चोणां च किसी दा इंटरस्ट है, किसी दा नहीं है। सवाल ये नहीं है कि चोणां दे उत्ते असर, सवाल है कि समाज दे उत्ते की असर पैंदा, समाज दे उत्ते की असर पैंदा, सरकार ते की असर पैंदा,
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰੇਗੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਓਵਰਆਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਪਰ ਕਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਭਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਰੋਕਤੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਕਤਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੋਕਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚੱਲੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਭੀੜ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਰਸਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਦੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਕਹਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਖੱਟਰ ਹੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟਾਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਮ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝੇਗੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਵਰੇਜ ਘਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਵੇਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।